सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने आ सुर्खियां दे वल। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नवे उपराज्यपाल। अनिल बैजल की थां हुई विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति। संगरूर लोक सभा हल्के तो जिमनी चोन लड़नगे सिमरनजीत सिंह मान। पार्टी की राजसी मामलों की कमेटी की बैठक च लिया गया फैसला। हरियाणा राज चोन कमिश्नर धनपत सिंह ने सूबे च 46 नगर बॉडीज दीयां चोणां 19 जून नूं कराउण दा कीता ऐलान। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨय ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਇੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਐਲਜੀ ਵਿਨय ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਹੋਣਗੇ। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान संगरूर तो लोक सभा की जिमनी चोन च उम्मीदवार वजों चोन मैदान में उतरनगे। इस गल का फैसला पिछले दिनी हुई पार्टी की राजसी मामलों की कमेटी की मीटिंग च सर्वसम्मति नाल लिया गया। इस कमेटी च शामिल जसकरण सिंह, कांग सिंह वाला, प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह, मास्टर करनैल सिंह नारीके, गुरसेवक सिंह जवाके, कुलदीप सिंह भागोवाल, ईमान सिंह मान, गुरजंट सिंह कट्टू आदि आगुआं ने बैठक च हिस्सा लिया। मीटिंग के सर्वे प्रैस नाल साझे करदे पार्टी के स्पैशल सकत्तर गुरजंट सिंह कट्टू ने कहा कि इस मीटिंग च तय होया कि सिमरनजीत सिंह मान आने वाली संगरूर लोक सभा की जिमनी चोन लड़नगे। पंजाब के 2 राज सभा मैंबरां दी चोन के मद्देनजर अज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 31 मई तक नामजदगियां भर सकते हैं। पंजाब तो चुने राज सभा मैंबर अंबिका सोनी ते बलविंदर सिंह दे 4 जुलाई नूं सेवा मुक्त होने करके उन्हां दे अहुदे दी मियाद खत्म होने वाली है। पंजाब के मुख्य चोन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बीते दिन दस्सिया है कि शेड्यूल मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने की मिति 24 मई है ते आखिरी नामजदगियां भरन की आखिरी मिति 31 मई है, जदों कि नामजदगियां की पड़ताल 1 जून नूं होवेगी। उम्मीदवारी वापस लैण की आखिरी मिति 3 जून निर्धारित की गई है। उन्होंने दस्सिया कि मिति 10 जून नूं सवेरे 9 तो शाम 4 बजे तक वोटां पैणगियां ते वोटां की गिनती भी इसे दिन शाम नूं 5 बजे होवेगी। चोणां दा काम 13 जून तो पहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। हरियाणा राज चोन कमिश्नर धनपत सिंह ने सूबे च 46 नगर बॉडीज दीयां चोणां 19 जून नूं करवाउण दा ऐलान कीता है। धनपत सिंह ने कहा कि वोटां दी गिनती 22 जून नूं होवेगी। उन्होंने कहा कि नामजदगी पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 30 मई नूं शुरू होवेगी ते इसलिए आखिरी तारीख 4 जून होवेगी। नामजदगी पत्रां दी जांच 6 जून नूं कीती जावेगी, जदों कि नाम वापस लैण दी आखिरी तारीख 7 जून है। धनपत सिंह ने कहा कि 19 जून नूं सवेरे 7 बजे तो शाम 6 बजे तक वोटिंग होवेगी। एक अधिकारित बयान अनुसार राज चोन कमिश्नर ने कहा कि 46 नगर बॉडीज, 28 नगर कमेटियां ते 18 नगर परिषदां दी चोणां करवाईयां जाणगीआं। पंचायती जमीनां नूं लैके पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ते किसानां विचाले मीटिंग हुई। इस मीटिंग बारे जानकारी दिंदियां पंचायती मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार वालों नाजायज कब्जे छुड़ाउण दी मुहिम नूं भरवा हुंगारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हुण तक 2600 एकड़ जमीन का कब्जा लै चुकी है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानां ते मजदूरां दे हितां दी राखी लई 9 मैंबरी कमेटी बनाई जावेगी जो इस मसले का हल लभेगी। 23 किसान जथेबंदियां दे आगू जिन्हां दे नाल असीं करीब अज भी उन्ना ही टाइम हो गया, करीब 2.5-3 घंटे असीं काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां डिस्कस कीतियां। साडी सब दी ये सहमति बनी है कि
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 1.5 ਵਾਲੇ, 2 ਵਾਲੇ, 2.5 ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 401ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। मैं दिल्ली की संगत नूं समुचे तौर पर बधाई दिना और ये भी कामना करदा कि तुहाडे बसां दा प्रबंध और उस तो इलावा तुहानूं इत्थों बैठियां नूं कमरे की बुकिंग, तुहानूं इत्थों बैठियां नूं करतारपुर साहब की बुकिंग ते नाल उहदे बिल्कुल एक नवां जिहड़ा मैडिकल फैसिलिटी तुहानूं देनी आ, MRI तक तुहानूं अद्धा जिहड़ा उहदा खर्चा लगना, तुहानूं पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा मिलनी आ। 5 डिस्पेंसरियां इन्हां ने वो चुनियां, उन्हां डिस्पेंसरियां दे विच तुहानूं जिहड़ी वो सारी सहूलत बिल्कुल नॉमिनल खर्च ते दित्ती जाऊगी। बड़ा मुबारक दा दिन है अज 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का बड़ी श्रद्धा दे नाल तुसीं सारे मना रहे हो। ते अज ये पहला समागम इत्थे हो रहा तुहाडे जमुना पार दे विच डेरा करम सिंह विच बड़े चिरां तो असीं भी आउणे इत्थे। ये प्रोग्राम जिहड़ा श्रोमणी कमेटी दे मिशन ने इन्हां ने लिखिआ, धामी साहब अज आप चल के आए इस प्रोग्राम दे विच, प्रधान साहब उन्हां दी बाकी टीम भी आई है सारी। कमेटी का काम धर्म प्रचार करना, अज जिस ढंग दे नाल किया गया प्रोग्राम सारा, संगत बारी बाहर इस तो ज़्यादा खड़ी है जिन्नी अंदर बैठी आ, बहुत संगत आ, जोर शोर नाल संगत आई इत्थे। अज मैं जब
डेरा बाबा करम सिंह विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये महान गुरमत समागम कराया जा रहा है। ये कीर्तन का आनंद माणन लई ते विचार सुन लई आया तो मैं शायद 20 बार 25 बार 30 बार आया हूँ, पर इतना इकट्ठ इस जगह के उत्ते और संगत मतवातर आ रही है, ये अज तक नहीं देखा। जिस दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, उन्होंने आए मीत प्रधान विरक साहब ते ਬੱਬਰ जी ते बीबी रंजीत कौर ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, जिन्हों ने पहला समागम बहुत सफलतापूर्वक गुरु की संगत ਨੂੰ गुरु ਨਾਲ जोड़िया। मैं समझता वहाँ कि जड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख मिशन शायद 2008 तो शुरू होया सी, 14 सालों के विच मिशन ते काम कर रहा सी, सहायता भी कर रहा सी, पर जिस बाखूबी नाल धामी साहब ने इस मिशन को दोबारा सुरजीत करके चलाया है, वो एक लामिसाल शुरुआत है। मैं अज खास तौर पर जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का शुकराना करदा, संगत का शुकराना करदा कि जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह फैसला किया कि दिल्ली दे विच गुरमत समागम जिहड़े ने वो वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वो भावें वड्डे स्थान होण, भावें वो साडे सिखलीकर भरा या दिहाड़ी लाण वाले भरा होण, उन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ करन दा मैं इस गल दी ਵਧਾਈ धामी साहब नूं और विरक साहब और उन्होंने सारी टीम नूं और दिल्ली दी मिशन नूं दिना। मैं ये भी ਵਧਾਈ दिना वा कि ਬੱਬਰ साहब ने जिहड़ा प्रोग्राम उलीकिया, बीबी रंजीत कौर उन्होंने दी टीम ने, कि इन्होंने क्रॉस दी पार्टी लाइन सब नूं इनवाइट किया, क्योंकि धार्मिक प्रोग्रामां दे विच साडी कोई राजनीति नहीं, साडा कोई पॉलिटिक्स नहीं। और जिहड़ी गल हुणे सरना साहब ने की है कि श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ने जिहड़ी अकाल तख्त साहब की डायरैक्शन तो बाद मीटिंग बुलाई सी 11 मई की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही नज़ारा नज़र आया ਜਿਹੜੇ कौमी इशूज़ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 401ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।
इस मौके तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह ने संगतां नूं गुरुता गद्दी दिवस की बधाई दी। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲਾਓ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਖੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 27 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।